Good morning, everyone. First of all, I'd like to thank all the media representatives and administration of Medicover Hospital, especially Center Head Sir, Dr. Mr. Krishnamurthy Sir, and the PR team especially, to arrange a press meet in a short notice to discuss about a very important topic, winter's viral wave. So we are going to discuss about this topic in three divided presentations by myself and two other senior doctors, senior consultant internal medicine doctors in Medicover Hospital, Dr. Pradeep Kumar sir and Dr. Raja Selvarajan sir. So I'll be starting the topic with the basic knowledge, what is winter's surge in viral cases. So especially as we move towards winter, especially in all the clinics and hospitals and the emergency departments, we see a immediate surge in rise in the viral fevers coming into the hospitals in a very large load. So exactly like what are the causes of this viral fever spiking, especially in winters? We are going to discuss about it in three factors. One is crowding and indoor living. See, basically we tend to live, most of the people will be working and most of the people will be isolating themselves in the house in a very closed environment. So when you live in a very closed environment which is overcrowded, so there are always chances of the droplet spread of the virus very easily. So that is one factor which is causing this surge in the viral load. And the second thing is dry air. Especially in winter, the air is very dry, which will first initially dry the nasal mucosa, which is the first line of defense of our body. Okay, the third one will be, it's more of the viral stability. Especially in cold climate, the viral load and the viral stability is too high that it can cause all these significant symptoms and other things, which makes the patients come to the hospital and tend to hospitalize for the further treatment. So now what are the most common viruses which we see, especially in hospital settings? First is the basic thing, the rhinovirus, which will present with simple symptoms like running nose and sneezing. Next, coming to the flu, influenza. Most of the people know about it because nowadays in kids and adults also, especially the elderly people who are immunocompromised individuals are getting this influenza virus very common nowadays. So the symptoms ranges from high grade fevers and very fatigue, extreme fatigability will be seen. Next, coming to the respiratory syncytial virus, and this particular virus is very common. We are seeing in Bangalore, it is very common in very young and very elderly people. So in adults, if you see who have a good immunity, so they will tend to they will not have very significant damage to their immune system because of this respiratory syncytial virus, but especially the kids and very elderly people will be affected with this. The last but not the least is COVID-19. Still it is a significantly one or two cases we have seen in the last year also. That is one thing to watch out for. Then coming to the common what are the basic symptoms, what are the symptoms we see in these viral fevers? So the viral fevers, the symptom ranges from a simple cold, running nose, sneezing to high grade fevers, and in some people there will be shortness of breath, breathing difficulty and other things, where they have to come and visit hospital and take some immediate care when they see such symptoms of shortness of breath and other things. So now coming to the management. See, I'll not be talking about the management in the complete topic way because other doctors will be discussing about it. I'll tell you the basics. See, viral infection per se is more of it attacks your immune system. So in this viral infections, antibiotics does not play a very important role, as some cases can be excluded. So usually the viral fevers, what is the mainstay of treatment is hydration. Hydrate yourself in a good way so that your body immune system will be fighting the virus on its own, because viral infections are mostly self-resolving, self-limiting infections we call them, because our body's immune system will damage the virus and it will fight against the virus, so that improvement will be seen. First and foremost thing what we need to have is patience. So most of the people lack it. So once they come to the hospital and see us, within 1 or 2 days they expect everything to go. What we have to have is patience in viral fevers, because we need to give that time for our body to fight back. That is one thing.
Then coming to the other thing is rest is very important in case of viral fevers and other thing. So next is antibiotic usage. So antibiotic usage, people have a misconception that start antibiotics faster, sooner, the recovery is faster and swifter. So because of this, lot of things are happening, like antibiotic resistance is being developed in India in a larger extent nowadays because of misuse of antibiotics without a doctor's prescription. So usually what I want to say in this occasion is viral fevers, especially viral fevers, antibiotics will not have a very important role, and they don't have any role, to be honest. In some cases, excluding some cases where secondary bacterial complications or something is seen. So what I advise all the common people on this occasion is try to avoid misuse of antibiotics without a doctor's prescription or without consultation of a doctor. If your viral fever is exceeding beyond 3 days with high grade fevers, persistent high grade fevers, come visit us. We at Medicover Hospital will always be available 24/7, 365 days for all the patients who come in needy. So we will guide you accordingly. We will take it forward together and we will treat the viral fevers in a very good way and a transparent way. Thank you so much. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಜೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ಸೀನಿಯರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಮೆಡಿಕವರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ ಸೆಲ್ವರಾಜ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಬಂದಿರೋಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾವು ಮಾಡೋದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿದ್ದೀವಿ. ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ಸಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘು ಅವರಾಗಲೇ ತಿಳಿಸ್ದಂಗೆ ವಾತಾವರಣ ಥಂಡಿ ಆದಾಗ ಈ ವೈರಸ್ಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆ ವೈರಸ್ಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಅದರದ್ದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ಆ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದಷ್ಟಿಗೆ ಹಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸುಮಾರು ಸತಿ ಈ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸು ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಅದಷ್ಟಿಗೆ ಹಂಗೆ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 7 ದಿವಸದೊಳಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಾಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು 10-20% ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಆದಾಗ ಆವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲಹೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಲಹೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಔಷಧಿಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಈ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫಾಸ್ಟ್. ಜ್ವರ ಬಂದರೂ ಆ ಜ್ವರನ ಒಂದು ದಿವಸ ಕಾಯೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, 2ನೇ ದಿವಸ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ 1-2 ಡೋಲೋ 650 ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾವೆ, ನಾನು ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಇಂಪೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಈ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಸಹಜವಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಸೇರಿರೋದು ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು. ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕವರಿ. ಆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸಿಂದ ಏನು ನರಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಏನು ಸಾಯ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಉಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನದು ವೆಪನ್ನಾಗಿತ್ತೋ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಥರ ಇತ್ತೋ, ಅದು ಈಗ ವಿಫಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಜನಗಳು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಿಸ್ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇಡದಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜನ ಬರ್ತಾರೆ,
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬರೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಜ್ವರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಯಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ರೂ ಸರಿ, ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಫೀವರ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಸನ್ನು, ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಕು, ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಸನ್ನು, ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅಂತಿದ್ದರೆ ಅದರದ್ದು ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ವೈರಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ಮಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೊತಾರೆ, ಆಯಿತು ತೊಗೊಂಡ್ರ, ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಮಾಡಲ್ಲ. 2 ದಿವಸ ತೊಗೊತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಯಿತು, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದು, ತೊಗೊಂಡಿರೋರನ್ನ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ನಾವು ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಏನಿತ್ತು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಬರೋವಂಥ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅದೇ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು, ನೇಬರ್ಸು, ರಿಲೇಟಿವ್ಸು, ಅವರು ಏನಾದರೂ ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಆವಾಗಲೇ ನೀನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಪ್ಪ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಕೊಡೋದು. ಈ ಥರ ಮಾಡಿ 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 ಈ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಎಂಪವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವೋ ಆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಮೆಡಿಸಿನ್ನು, ಸರಿಯಾದ ಡೋಸು, ಸರಿಯಾದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ದಂಗೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಡೋಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ದಂಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಏನು ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ವೋ ಅದು ಸಾಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಚತುರವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮಗಿಂತ ಆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸಿಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸು ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಏನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು, ಈಗ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಗಲೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಲೋಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 2-3 ಮಾತ್ರೆಗಳಾಗಲೇ ಮುಗಿಸೋದಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಆ ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿಫಲವಾಗಿರ್ತವೆ. ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಯರ್ ಡೋಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಹೈಯರ್ ಡೋಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಹೈಯರ್ ಡೋಸ್ ಹೋದಾಗ ಅದರದ್ದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಹೈಯರ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸಿಂದ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಹೈಯರ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿಸಿರೋದು? ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಜನಗಳಿಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋ ಮಾಹಿತಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೈರಲ್ ಜ್ವರಗಳು ಈ ಥರ ಥಂಡಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಳೋದು ಭಾಳ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆ ಥರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಬೆಚ್ಚಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ತಾತಂದಿರು ಹೇಳಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋವಂಥ ಒಂದು ಏನೋ ಆ ಪದ್ಧತಿನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ 80 to 90% ಅದಷ್ಟಿಗೆ ಹಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದನ್ನು ಮೀರಿದ್ರು ಆವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿ ತಕ್ಕಂಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೀಗೆ ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಜನಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅಬ್ಯೂಸನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, ಸರಿಯಾದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಸರಿಯಾದ ಇಲ್ನೆಸ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಂಥ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್, ನಮ್ಮಂಥ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಾ ಸೆಲ್ವರಾಜ್, ಸೀನಿಯರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಬಿಟಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಮೆಡಿಕವರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೀಪ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು curated, and you all are making this occasion a very good awareness drive. As already told by my previous speakers, that is Dr. Raghu and Pradeep, most of the factors have been emphasized. Why do we have to be careful during winters? Why is there a surge of viral infections? And what is the defense mechanism lacking in our system during winters? Hengidu ನಾವು can we get across this viral infections? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡಿರಬೇಕು, ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಈ ಜನವರಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ತನಕ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ವೈರಲ್ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಇಸ್ ನಾರೋವೈರಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವೈರಸ್ ರಘು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವೈನ್ ಫ್ಲೂ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಟ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಲೆವೆಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಬೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರದೀಪ್. ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರೋ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವಾಗ? ಸಪೋಸ್ ಪೇಷಂಟು 2-3 ದಿವಸ ಫೀವರ್ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಗಂಟಲು ನೋವಂತ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಮದ್ದು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಇವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ಗಿಂತ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರಬೇಕು? ರೆಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ರೆಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು 3-4 ದಿವಸ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ ಮೇಲೂ ಫೀವರ್ 103, 104 ಅಷ್ಟು ಹೈ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್. ಶ್ವಾಸ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಕಷ್ಟ, ಚೆಸ್ಟ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿದೆ, ಬಣ್ಣ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರು, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್, ರಕ್ತ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಿಸಿಟ್. ಮೂರನೇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಒಂಥರ ಮಬ್ಬಂಗೆ, ಏನು ನಮಗೆ ಏನೋ ಆಗ್ತಿದೆ, ನನಗೇನೋ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಮೈ ನಾರ್ಮಲ್. ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ಗೆ, ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರಿಗೆ ಏನು ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಮಲಗಿದ್ದು, ಏನೋ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಮೇ ಬಿ ಏನೋ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸೀಡಿಂಗ್ ಅಪ್. ದರ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಕಂಜಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ವಿಂಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಜಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ರೆಡ್ ಐ ಅಂತೀವಿ. ಈ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸು ಜನರಲಿ ಕೋಲ್ಡು, ಕಾಫು, ಫೀವರು, ಥ್ರೋಟ್ ಪೇಯ್ನ್, ಥ್ರೋಟ್ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಐ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಸ್ಟಮಕ್ ಫ್ಲೂ ಅಂತೀವಿ. ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಮ್ ವಾಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸು. ವಿಂಟರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಸಮ್ ವಾಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದಮ್. ಫೀವರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗಂಟಲು ನೋವು ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇರಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವಾಚ್ಫುಲ್ ಆ ಥರನೂ. ಸೊ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತೂ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಎ ಪೇಷಂಟ್ ಕ್ರಾಸಸ್ ದಿಸ್ ಲಿಮಿಟ್, ಈ ಥರ ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ವೈಸ್ ಈಸ್ ಸಫರಿಂಗ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ವೈರಲ್ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂಯರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ NGS ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. NGS ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೈರಸ್ಗಳಿದೆ, ಇದು ಯಾವ್ಯಾವ ವೈರಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪಾಸಿಟಿವ್, 24 ಅವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಳೆ ಕಾಲದ ಥರ ನಾವು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ NGS ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್. ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ವೈರಸ್ ಇದೆ ಟಕ 24 ಅವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ವೈರಸಸ್ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಾಸಿ ಆಗೋದು ಜಲ್ದಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಸಿವಿಯರ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಿವಿಯರ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಆಗಿ ICU ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಂಟ್ಯೂಬೇಷನು, ಪಲ್ಮಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಕೇರು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ, ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೀಕ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಯು ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ಲಿ ಟೈಮ್ಲಿ ನೀವು right doctor, right hospital if you reach, diagnosis is always right and we can approach in the better way.
ಈ ಸತಿ ಅಂತೂ ಬೆಂಗಳೂರಂತೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಾನ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ವಿಂಟರ್. ಅನ್ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 20 years ಬ್ಯಾಕ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಈ ವರ್ಷದ ಚಳಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20 years ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಆ ಥರ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ವೆದರ್ ಚೇಂಜಸ್ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕಾಷನ್. We have to be vigilant. ನಾವೇ ವಿಜಿಲೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ we can fight certain viral diseases and make sure that we can be comfortable handling these viral illnesses. And of course, thanks to Medicover for such a beautiful facility. From simple scratch and the most complicated viruses and tackle ಮಾಡೋ ತನಕ ನಮ್ಮ ಫೆಸಿಲಿಟಿನಲ್ಲಿ we have that advanced treatment facilities. We have trained ICU staff, we have trained ICU team. ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಬರುವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಅದಕ್ಕಿಂತ we have been trained to even tackle the highest degree of viral illnesses. As a team of physicians, intensivists and management headed by Mr. Krishnamurthy and all other staffs, as a team we will be able to handle most toughest viral infections in a more effective way. Thank you all. ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತ, ಮೆಡಿಕವರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಇವತ್ತೇನಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ಲೈಕ್ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಏನು ಚಳಿಗಾಲ ಇತ್ತು, ಹೋದ ವರ್ಷದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ್ದಿರ್ಬೋದು, 3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿಂದಿರ್ಬೋದು, 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿಂದಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಚಳಿಗಾಲ ತುಂಬ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ. ಅದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇ ಔಟ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಸಂಜೆ ಆಗಲಿ, ನಿಜ ತಾನೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಂದಂಥ ಚಳಿಗಾಲ ಇವತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಬಂದಿದೆ. ನಿಜ. ಬರೀ ಚಳಿ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ತೊಗೊಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಮಾಹಿತಿನ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟನ್ನು ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಾವು ನರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗ್ಬೋದು, ನರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಸಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಲೂ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಏನು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೀಡಿಯಾ ಹೌಸಸ್ಸಿಂದ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಏನಿಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಸೀನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸು, ಅವರ ಅನುಭವಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಮೆಡಿಕಲಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿ, ಅಕಾಡೆಮಿಕಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವೈಸು ಮಚ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ದ್ಯಾನ್ ನೀವು ಮತ್ತು ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸು. ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಅಕಾಡೆಮಿಕಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ, ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅನುಭವದಿಂದ ಅವ್ರು ಯಾವ್ಯಾವ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು
ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದೀವೋ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಅವ್ರ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ಮಸಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಲ್ಯಾಬ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ಜನ ರೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಗೊತ್ತು, ಅವರು ಏನು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗಿಂತ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿಬಿಡೋಣ. ಒಬ್ರು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನೊಬ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಒಳ್ಳೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಸರೋಗ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ. ಮಗು ಕೊಡೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸೇ ಬೇರೆ, ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸೇ ಬೇರೆ, ತುಂಬ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸೇ ಬೇರೆ, ರೈಟ್? ಒಬ್ರು ಕೊಡೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ನೀವು ಫಾರ್ಮಸಿನಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕೆಲಸನ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಫಾರ್ಮಸಿಯವ್ರನ್ನ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ, ಲ್ಯಾಬ್ ಅವರು ಲ್ಯಾಬ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಏನನ್ನೇ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿನ ನಾವು ಏನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದು ಏನು ಹೋಯಿತು, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ ಮೇಲೂ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ನೀವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಿರಲಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ICUನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೈರಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನೇನು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮಂಥ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕವರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮಂಥ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರೋದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಬಿಲ್ದು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಪ್ಪ, ಹೆಂಗಪ್ಪ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಶಂಕೆನ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೇ ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಬೇಕಿದೆ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಡಿಕವರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ 24/7 ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ನಮಗೇನು ಸಲಹೆ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಧನ್ಯವಾದ.